कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर जहां हर राज्य का प्रशासन सख्ती से लड़ रहा है, वहीं जिला पठानकोट का प्रशासन भी इन दिनों हर तरह से कोविड-19 के कानूनों को लागू करने व लोगों को जागरूक करने में लगा है। इसी बीच आज विधायक अमित विज की तरफ से नगर निगम कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें डीएसपी सिटी राजेंद्र मनास, डिवीजन नंबर 1 और डिवीजन नंबर 2 के थाना प्रभारी व स्वास्थ्य विभाग से एसएमओ डॉक्टर भूपिंदर सिंह व नगर निगम अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें उनके द्वारा जिलाधीश द्वारा बदले गए बाजारों के खुलने के समय को लेकर विचार विमर्श किया गया और वहीं उन्होंने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार जी, मैं उस चीज़ तो गल करन तो पहले सब तो पहले अफसोस करना चाहना ते सारे शहर वासियों को दसना चाहना कि इस लड़ाई च साडे एक जिहड़े कोविड पॉजिटिव पेशेंट रहे ने साडे इंदिरा कॉलोनी दे वो सानू छड्ड के जा चुके ने। वो डायबिटिक पेशेंट भी सी, वो साडे उन्हां नूं हाइपरटेंशन भी सी। जदों सिविल हॉस्पिटल चों आए सी ते उन्हां नूं ऑलरेडी बुखार सी ते काफ़ी कोशिश की सारिਆਂ ने, मगर परमात्मा नूं नहीं सी मंजूर ते ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ चले गए ने। मैं ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ पर अपने शहर वासियों ਵੱਲੋਂ परमात्मा ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੀ, जिस तरह सारे डॉक्टर्स मेरे नाल SMO साहब बैठे थे ने, मेरे नाल DSP साहब ते SHO साहब भी बैठे थे ने, असी बड़ी देर तो डिस्कस कर रहे हैं। यह जिहड़ा वायरस है सारे लोग साडी जिहड़ी कैलकुलेशन है जो असी समझे इन्नी देर तो इक्को चीज़ समझी है कि यंगस्टर्स ठीक हुंदे ने जिहड़े कोमोबिडिटी वाले ने, चाहे वो शुगर पेशेंट ने, चाहे वो डायबिटिक अपने हाइपरटेंशन है, चाहे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, ओल्ड एज स्पैशली उन्होंने उपर यह वायरस ना जाए, क्योंकि इन्हों उपर जो वायरस चला जाए तो सब तो वड्डी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी। जिस तरह तुसीं देख लियो साडी तीसरी थर्ड डेथ हो गई है जी पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव नाल। असी इक्को ही रिक्वेस्ट सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सारिਆਂ ਨੂੰ कि जिन्हों कोई भी टैंपरेचर माड़ा जिहा भी इंडीकेशन हुंदा है टैंपरेचर का, या किसी ਨੂੰ फ्लू का हुंदा है, या किसी ਨੂੰ खंघ आती है, या कोई रेस्पिरेटरी इशू हुंदे है, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ हाँ, मैं इनू करन दो गल, मैं सारा दसना। तो लड़ाई होती है जी किसी की बॉडी च, जिस तरह कोई यंग बंदा है जी, वो बॉडी च वायरस जाता है, वो इम्यूनिटी इन्नी स्ट्रोंग होंगी है तो प्रोटीन लैवल घटन नहीं देंगे, यानी कि वो वायरस में इन्ना की कहते डैमेज कर देंगे ने कि अगे उन्होंने डैमेज वो बॉडी पार्ट्स में नहीं कर पाते। मगर जोड़े कोमोबिडिटी वाले ने, जे वो स्टार्टिंग सानू दस दें कि उन्होंने कोई टैंपरेचर है या कोई प्रॉब्लम है, और की है असी उन्होंने रेस्ट कराने जी। डॉक्टर्स उन्होंने टाइमली उस तरीके की मेडिसिन देने जो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर्स को हर बंदे की प्रॉब्लम है कि पता चल जाता है कि इन्होंने की प्रॉब्लम है, किस टाइप की मेडिसिन चाहिए है। फिर उन्होंने रेस्ट इस करके कराने ताकि उन्होंने बॉडी में जो प्रोटीन लैवल है रेस्ट करके भी जी चीज़ मिलती है उन्होंने मेनटेन रहे। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक चीज़ फिर रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज़ सैंपल तो ना घबराओ, सारे ने ठीक होके आना है। अज 3 पेशेंट ठीक होके घर गए ने, कल 5 पेशेंट ठीक होके घर जाने ने, साढ़े टोटल 65 के करीब होए ने, और 40 के करीब ठीक होके घर चले गए ने जी, उन्होंने भी चले जाना है। मगर इस पूरी लड़ाई में असी 3 पेशेंट लूज़ कर चुके हैं। वो क्यों कर चुके हैं, उसका कारण ही यही है जी, लेट पता चलिया। मैनूं लगता है कि यह चीज़ असी लेट ना सानू पता चलती तो टाइमली होंदे ते असी जरूर उन्होंने बचा सकते। बाकी तो परमात्मा के हाथ होंदा जी, मगर उन्होंने असी बचा जरूर सकते सी। मेरी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक रिक्वेस्ट है कि असी हुण कैंप्स लगवाने हैं जी, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लीज़ फिगर्स तो ना डरो, पॉजिटिव आन तो ना डरो। यंगस्टर्स ने आपे ठीक हो जाना जी। उन्होंने एक मशीन भी साड़ी जल्दी आ रही है, मैं कल सैकटरी हैल्थ नाल भी गल करके आया, साड़ी एक मशीन डिवाइस भी आ रही है जिहदे विच सानू ब्लड तो पता चल जाना कि एंटीबॉडी डेवलप हुई है कि नहीं। कई लोगों की एंटीबॉडीज आपे डेवलप हो गई हैं वायरस तो बाद। उस तो बाद ICMR हजे स्टडी कर रहे हैं
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ICMR ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਇਰਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਮੀ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ICMR ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗਿਲਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ICMR ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, 3 ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ, 5 ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, 6-7 ਪਰਸੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰੀ ਨਗਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੀਰਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਅੰਦਰੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ 4 ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁਬਈ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਘਰੋਟੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ OPD ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਂਪਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ, ਤੇ ਉਹ 7 ਆਏ। ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੁਲੀਆਂ 'ਚ 219 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ 50 ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, 219 ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣਾ, 219 ਦੇ 19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ, 10 ਦਿਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਭ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰੂਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਪਲੱਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 300-400 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਵਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ 5 ਹੈ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, 9 ਤੋਂ 5 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ JNK ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲਸ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਸਟਬਿਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ EMPLOYEES ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਟਲੀਸਟ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ 6 ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, 6 ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ 4-4 ਕੇਸ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਰ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ, SOPs ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬੈਰੀਕੇਟਡ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ SMO ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ 2 ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ SMO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, 6-8 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਸਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਕੰਜਸਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਏਰੀਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਜਸਟਿਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰੋ,
ਆਪਸ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਫ ਐਟੀਕੇਟਸ ਕਰੋ, ਕਫਿੰਗ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਈ ਗਾਰੰਟੀ ਯੂ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲਈਏ 10 15 20 ਦਿਨ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੇ ਵਿਲਫੁਲੀ ਕਰਨ, ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਥਰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੂੰਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ 3-4 ਉੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਡਰ, ਵੈਸੇ ਡਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੱਚਵੁੱਡ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਡਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ SOPs ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ MLA ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, SMO ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਵੀ DC ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ। SSP ਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ, ਔਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਮਾਸਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, 1 ਜਾਂ 2, ਜੇ 5 ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਵਾਹੀਕਲ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ SOP ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ SOP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।